ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವೇ. ಈ ದಿನದಂದೆ ಮಾಡಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಯ್ಯ. ಈ ದಿನದಂದೆ ಮಾಡಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಯ್ಯ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕಯ್ಯ, ಒಂದು ಅತಿಶಯ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಯ್ಯ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾ ಕಾಣಬೇಕಯ್ಯ, ಒಂದು ಅತಿಶಯ ನಾ ನೋಡಬೇಕಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಗಾಯದಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಪಡಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೇ. ಗಾಯದಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಪಡಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಈ ದಿನದಂದೆ ಮಾಡಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಯ್ಯ. ಈ ದಿನದಂದೆ ಮಾಡಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಯ್ಯ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾ ಕಾಣಬೇಕಯ್ಯ, ಒಂದು ಅತಿಶಯ ನಾ ನೋಡಬೇಕಯ್ಯ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಾ ಕಾಣಬೇಕಯ್ಯ, ಒಂದು ಅತಿಶಯ ನಾ ನೋಡಬೇಕಯ್ಯ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ,
ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. Hallelujah, hallelujah, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇರೋ ಸ್ಥಳದ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. பின்னாடி கொடுக்கலாம். ನೋಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದೋಣ. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ನೀವು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದೋಣ. ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣವೇ. ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಓ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಓ ಸೈತಾನನನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಮರಣದ ಭಯಗಳಿಂದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಭಯದ ದೇವರೇ ನಾಶ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮರಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಈಗೋ ಕರ್ತನೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ, ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ದೇವರೇ. ಓ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಾಗಿ ವಂದನೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಓ ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.
ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತುವಿಕೆ ಕರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿತ್ತೋಣ. ಕರಗಳು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನೊಂದು ಸರಿ ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ. ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವನು. ನಾನಾದರೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಆಗಿರದೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಇರುವೆನು. ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ದಶಮಾಂಶದಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾಕ್ಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ದಾನಿಂದ ಬೆರ್ಷೆಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಅವರು ಬರುವ ದಿನದವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಬು ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು, ಬಹಳ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದುಗೂಡಿ ಬರ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರು. ಅವರು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣವೇ. Hallelujah. 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 சத்தம் சொல்லுங்களேன். ஹல்லேலூயா. சிரிச்சிட்டு சொல்லுங்களேன். சொல்லுங்க, இது என் நாள். ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದಿನ. ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ? சொல்லுங்க, இது என்னுடைய நாள். சொல்லுங்க, இது என்னுடைய நாள். ನನ್ನ ದಿನ. இது கர்த்தர் எனக்கு தந்த நாள். ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ. இது என் சுதந்திரத்தின் நாள். ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ದಿನ. நீங்க சொல்லுங்க. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. குளிர்து பாஸ்டர், நான் ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾಸ್ಟರ್. என்ன பண்ணேன்னா கேட்டுட்டே இருப்பேன். ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. சொல்லுங்க, இது என் விடுதலையின் நாள். ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನ. விடுதலை வேணுன்றவங்க மட்டும் சொல்லுங்க, வேணாம்னா விட்டுருங்க, பரவாயில்ல. ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೇಡ ಅಂತನವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಹುದು. உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுள். ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್யம். ಅದು நான் தமாஷைக்கு சொல்ல, ಅದು சத்தியம். ಇದು ಸತ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. வார்த்தை வாசிக்கும் போதோ வார்த்தை கேட்கும் போதோ நீங்க ஆமென்னு கூட சொல்லும் போது அது அப்படியே உங்களுக்கு ஆகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ, ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಹೌದು ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನನ್ನದಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. சொல்லுங்க, இது என்னுடைய நாள். ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದಿನ. என் விடுதலையின் நாள். ಇದು ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನ. என் சுகத்தின் நாள். ಇದು ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದ ದಿನ. என் வெற்றியின் நாள். ಇದು ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನ. என் புது துவக்கத்தின் நாள். ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ. பழையதெல்லாம் ஒழிந்து போயிற்று, ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಯಿತು. கர்த்தர் சொன்னார், பழையவைகளை நினைக்க வேண்டாம்.
ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಡ, நடந்து போனவைகளை யோசிக்க வேண்டாம், ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, இதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், ಈಗೋ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில புதிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. எதிர்பார்ப்போடு இருந்தால் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நல்லா கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. என்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அலங்கோலத்தை குறித்து வெறுப்படைகிறோமோ எரிச்சல் அடைகிறோமோ அன்றைக்கு தான் வெற்றியை நோக்கி நாம் பார்வை திருப்புவோம். ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅಘೋರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆವೇಶಗೊಳ್ತೇವೋ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸದೇ ಇರ್ತೇವೋ, ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಯದ ಹಾದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. என்றைக்கு உங்களுடைய தோல்வியின் வாழ்க்கையை குறித்து நீங்க வெறுப்படைகிறீர்களோ, எனக்கு வெற்றி வேண்டும்னு சொல்லி நீங்க ஏக்கம் கொள்கிறீர்களோ, அன்றைக்கு தான் உங்கள் வாழ்க்கையில வெற்றியின் பக்கம் ಗಮನத்தை திருப்புவீர்கள். ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಿನ ಸೋಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ನನಗೆ ಜಯ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೀರೋ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜಯದ ಹಾದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ವೇದಂ சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, இதுவே ரட்சணிய நாள், ಇದೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. ரட்சணை சால்வேஷன் விடுதலை, சுகம், வாழ்வு, வெற்றி எல்லாம் அந்த வார்த்தையில் அடங்கி இருக்கிறது. ರಕ್ಷಣೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮೇಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಾಡಕವಾಗಿದೆ. இதுவே ಅನುಗ್ರಹ ಕಾಲ, ಇದೇ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ದಿನ. சொல்லுங்க, இதுவே ரட்சணிய நாள். ಹೇಳ್ರಿ, ಇದೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ, இதுவே ಅನುಗ್ರಹ ಕಾಲ, ಇದೇ ಅನುಗ್ರಹದ ದಿನ. ನಾಳೆಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ஒரு வாரம் கழிச்சல்ல, ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, 6 மாசம் கழிச்சல்ல, 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, இன்றைக்கு, ಈ ದಿನ, இந்த நிமிஷத்துல, ಈ ಕ್ಷಣ, இந்த இடத்துல, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ கர்த்தர் இருக்கிறபடினால, ದೇವರು ಇರುವುದರಿಂದ உங்கள் இருதயத்துல கர்த்தர் அற்புதங்களை ஆரம்பிக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. வாழ்க்கையில கர்த்தர் அற்புதங்களை ನಿಮ್ಮ ஆரம்பிக்கிறார். ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. விசுவாசிங்க. ನಂಬ್ರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. தேவன் அங்கே இருக்கிறார். ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. காணக்கூடாத பிரசன்னம் அங்கே இருக்கிறது. ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஆவியானவர் அங்கே இருக்கிறார். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ அங்கே விடுதலை உண்டு, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು, அங்கே வெற்றி உண்டு, ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟು, நுகம் முறிக்கப்படுகிறது, ನೊಗಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு சொல்வோம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. வேத வசனத்தை கேட்கும்போது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ குறிப்பெடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. இந்த வளர்ச்சிக்கான அடையாளம். ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. கேட்கிறதுல ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ 25% தான் தக்க வைக்க முடியும். 25% ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ. எழுதி வைத்து வீட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க மதியம் அதை வாசி தியானிக்கிறீங்க பாருங்க, அது கிட்டத்தட்ட 90% இருக்கும். ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, 90% ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಂತೆ. அப்படி செய்யும் போதுதான் விதைத்த விதை பிசாசு திருடாம நீங்க தக்க வைத்துக் கொள்கிறீர்கள். ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗಲೇ ಸೈತಾನು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ஒரு செய்தி கேட்டு விட்டு, ಸಂದೇಶ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು சூப்பர் மெசேஜ் பாஸ்டர்னு சொல்றதுல ஒரு லாபமும் கிடையாது. உங்களுக்கு லாபம் இல்ல, எனக்கு லாபம் இல்ல. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. கேட்ட வசனத்தை சுதந்தரிக்கணுங்கிற ஒரு வாஞ்சை வேணும். ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು. வாக்குத்தத்தமாவே இருக்க கூடாது. ವಾಗ್ದಾನ ಬರೀ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಇರಬಾರದು, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿக்கணும். ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. சொல்ல நான் அனுபவிக்கணும். ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. கர்த்தர் நல்லவரா இருக்கிறார், அது நல்லா தெரியும், தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯನೇ. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರುಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நிறைய வசனங்களை நான் குறிப்பு டைம் இல்லாதனால சொல்லுவேன். அந்த வசனங்களை குறிப்பெடுத்து கொள்ளுங்க, வீட்டில் போயிட்டு கண்டிப்பா தியானிக்கணும். ಈ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕ ವಾಕ್ಯನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. உங்கள் வாழ்க்கை ஆஸ்வதிக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறேன். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬ್ತೇನೆ. கையில வேத புத்தகம் இருக்கும் என்றால் சகரியாவுக்கு எழுதின சகரியா எழுதின தீர்க்க தரிசன புத்தகம் 10ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்க. ಸತ್ಯವೇದ சகரியா 10. ಜಕರಿಯನ ಗ್ರಂಥ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. தமிழ் வேதாகமத்தில் 1099ஆம் பக்கத்தில் இருக்கிறது. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1010ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. திருப்பி கொள்ளுங்க, ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ஒன்றாம் வசனம், ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ. பின்மாறி காலத்து மழையை கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது கர்த்தர் மின்னல்களை உண்டாக்கி வயல்வெளியின் அவரவருக்கு பயிருண்டாக அவர்களுக்கு மழையை கட்டளையிடுவார். ಮಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನೇ ಮಿಂಚುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ,
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲದ ಪೈರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. பின்மாறி காலத்து மழையை கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். ಮಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. நல்ல கவனமா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ರಿ. கர்த்தர் சொன்னார், தேவனே மழை வருஷிக்க பண்ணுகிறார். ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡ್ತಾನೆ. கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர்னா நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் மழையை வருஷிக்க பண்ணுகிறார். ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಮೇಲೂ ಆತನ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. மழை என்பது ஒரு ஆசீர்வாதம். ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. மழைக்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் உண்டு, அத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ಮಳೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ದಿನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. மழை இல்லாமல் போகும் என்றால் அது தரித்திரத்தை உண்டாக்கும், சாபங்களை பஞ்சங்களை உண்டாக்கும். ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಬರಡುತನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬರಗಾಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. வறட்சி இருக்கும், தானியம் இருக்காது, பஞ்சமும் பசியும் உண்டாகும். ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಾಮ ಇರ್ತದೆ, ಹಸುವೆ ದಾಹ ಇರ್ತದೆ. அது ஒரு சாபம், ಅದೊಂದು ಶಾಪನೆ. மழை ஒரு ஆசீர்வாதம். ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. திருப்பிக்கொள்ளும் உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரம். ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. இந்த பக்கத்தை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்க. திருப்பி வருவோம். உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரம். ಓದಿದ ಭಾಗ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. பாருங்க, கர்த்தர் சொல்றார், மழைக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். ನೋಡ್ರಿ, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. எந்த மழை? ಯಾವ ಮಳೆ? பின்மாறி காலத்து மழை, ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಗಾಗಿ. அது என்ன உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்கிறேன். ಅದು ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரம், ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ஆம் வசனம், 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, 238ஆம் பக்கம். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 214ನೇ ಪುಟ. நீ சுதந்தரிக்கிற போகிற தேசம் நீ விட்டு வந்த எகிப்து தேசம் போல் இராது. அங்கே நீ விதையை விதைத்து கீரை தோட்டத்திற்கு நீர் பாய்ச்சுகிறது போல உன் காலால் நீர் பாய்ச்சி வந்தாய். ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದೇಶವು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹಾಗಲ್ಲ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳ ತೋಟವನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತವನ್ನು ತುಳಿದು ನೀರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. நீங்கள் சுதந்தரிக்க போகிற தேசமோ மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் உள்ள தேசம், அது வானத்தின் மழையை தண்ணீர் குடிக்கும் தேசம். ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದೇಶವೋ ಅಲ್ಲ, ದಿನ್ನೆಗಳ ದೇಶ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ದೊರೆಯುವುದು. அது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசம். வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் வருஷத்தின் முடிவு வரைக்கும் எப்பொழுதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும். ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪರಾಂಬರಿಸುವ ದೇಶ. ಸಂವತ್ಸರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆತನು ಅದನ್ನು ಸದಾ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನು. நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூர்ந்து அவரை சேவிக்கும்படி நான் இன்று உங்களுக்கு கற்பிக்கிற என் கற்பனைகளை கீழ்ப்படிந்தால் நீ உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சை ரசத்தையும் உன் எண்ணெயும் சேர்க்கும்படிக்கு நான் ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் முன்மாரியும் பின்மாரியும் பெய்ய பண்ணி. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಧಿ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವನು. சொல்லுங்க, முன்மாரி பின்மாரி. ಹೇಳ್ರಿ, ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರು. மாறினா மழை, தமிழ்ல வேற எது பழைய வார்த்தை மாறினா முன்மழை பின்மழை. ಮುಂಗಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಮಳೆ ಹಿಂದಿನ ಮಳೆ ಎಂಬುದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. மிருக அடுத்த வசனம், முன்மாரியும் பின்மாரியும் பெய்ய பண்ணி மிருக ஜீவங்களுக்காக உன் வெளியிலே புல் முளைக்கும்படிக்கு செய்வேன், நீ சாப்பிட்டு திருப்தியாவா என்றார். ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುವೆನು, ನೀವು ಆಹಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತಿರಾಗುವಿರಿ. 17ನೇ வசனம், 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. இல்லாவிட்டால் கர்த்தருக்கு, அதாவது தேவனை விட்டு போகும்போது கர்த்தருக்கு கோபம் உங்களை மூண்டு மழை பெய்யாக போகவும் தேசம் தன் பலனை கொடாமல் போகும், வானத்தை அடைத்து போடுவார். ನೀವು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಳೆ ಬಾರದಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾನು.
எல்லாம் கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. எங்க கர்த்தர் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு சொல்கிறார், ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, எகிப்து தேசத்திலே நைல் நதி ஓடிற்று. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ஆக இவங்களுடைய தோட்டத்திற்கு நைல் நதியிலிருந்து தண்ணி வந்தது ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೈಲ್ ನದಿಯಿಂದಾನೇ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು. கால்களால் நீர் பாய்ச்சினாங்க, ಕಾಲಿಂದ ನೀರುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. தரையே பார்த்திருந்தாங்க, ಅವ್ರು ನೆಲವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, மண்ணையே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ಮಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ஆனா கர்த்தர் இங்க சொல்றாரு, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நான் உங்களை கொண்டு போகிற தேசம் பள்ளத்தாக்குகளும் மலைகளும் உள்ள தேசம். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತ ದೇಶ ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಇರುವಂತ ಆಕಾಶದ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ದೇಶ. மலைகளும் பள்ளத்தாக்கும் இருக்கிற தேசத்துல காலால் நீர் பாய்ச்சி தோட்டங்களை பாய வைக்க முடியாது. ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಇರತಕ್ಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ஏனென்றால் அங்க அந்த காவாய்கள் செய்வதற்கு வழிவாசல் கிடையாது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿರಲ್ಲ. கர்த்தர் சொல்றாரு, இது வானத்தை பார்த்த தேசம். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕ ದೇಶ. இது வானத்தை பார்த்த தேசம் அப்படியே என்னமோ கிடைக்குமா கிடைக்காத ஒரு தேசம் கிடையாது. இது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசம். ಆಕಾಶ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಓ ಸಿಗ್ತದೋ ಸಿಗಲ್ವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ದೇಶ. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள முன்பாக ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை தரையை பார்த்த மாதிரி மண்ணை பார்த்த மாதிரியே இருக்கிறது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡುವ ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಅವನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ ನೆಲವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬದುಕುವಂತ ಜೀವಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. அவனுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது கிடைக்க வேண்டும், அவனுடைய முயற்சி மாம்ச முயற்சி. ಅವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ತನ್ನ ದುಡಿಮೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. முடிவில் எந்த வெற்றியும் கிடையாது. ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜಯ ಇಲ್ಲ. சோர்வும் விரக்தியும் வியாகுலமும் தான். ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲತೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಬೇಸರ. கானான் என்று சொல்லப்படுவது கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு வாழ்க்கை. ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀವಿತ. கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஒருவன் வரும்போது, இயேசுவை ஒருவன் நம்ப ஆரம்பிக்கும் போது, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಯೇಸುವನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ, இனி அவன் சொந்த முயற்சியில மாம்ச பலத்திலே வாழ்வது கிடையாது. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶರೀರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಲ್ಲ. கானான் தேசம் போல வானத்தை பார்த்து வாழ்கிறவன், ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಬದುಕುವಂತ ಜೀವಿತ. வானத்திலிருந்து கர்த்தர் மழை அனுப்புவார், ಆಕಾಶದಿಂದ ದೇವರು ಮಳೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡ್ತಾನೆ, கிருபை அனுப்புவார், ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ஏற்ற காலத்தில் மழை அனுப்புவார். ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡ್ತಾನೆ. ஏற்ற காலத்தில் மழை. ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ತಕ್ಕ காலத்தில் மழை. ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. சத்தமா சொல்லுங்க, ஏற்ற காலத்தில் மழை. ಹೇಳ್ರಿ, ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ. நான் விவசாயினுடைய மகனா இருந்த விவசாயம் இருந்திருக்கிறேன். ನಾನು ರೈತನ ಮಗನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. மழையினுடைய அருமை எனக்கு தெரியும். ಈ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು. மழை வந்தா மட்டும் பத்தாது, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಲದು. ஏற்ற காலத்தில் மழை வேணும். ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇಕು. லேட்டா வந்தாலும் டேஞ்சர், முன்ன வந்தாலும் டேஞ்சர். ತಡವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಅಪಾಯನೇ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಪಾಯನೇ. மழை கொஞ்சமா வந்தாலும் ஆபத்து, மழை நிறைய வந்தாலும் ஆபத்து. ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಆಪತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಆಪತ್ತೆ. ஏற்ற காலத்தில் ஏற்ற அளவுக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் மழை உனக்கு அனுப்புவேன். ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்ப மழை ஒரு ஆசீர்வாதம். ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. அங்க சொல்றாரு, என் கற்பனைகளை விட்டு போகும்போது, என் வார்த்தை விட்டு விலகும் போது வானம் உனக்கு அடைக்கப்படுகிறது. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಗಲುವಾಗ ಆಕಾಶ ನಿನಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ஒரு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில வறட்சி ஏற்படும் போது கொஞ்சம் உங்க வாழ்க்கை அலசி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வகையில கர்த்தருடைய வார்த்தை, கர்த்தருடைய கற்பனை, கர்த்தருடைய சத்தத்தை விட்டு விலகி போனபடினாலே வறட்சியும் வியாகுலமும் கஷ்டமும் நஷ்டமும் ஏற்படுகிறது வாழ்க்கையில. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಬರಗಾಲ, ಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಪಡದೆ ಅಗಲಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದಲೇ ಇಂಥ ಕ್ಷಾಮ, ಬರಗಾಲ, ಬರಡುತನ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, கர்த்தர் நமது சூரியனும் கேடகமாய் இருக்கிறார். ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಧರ್ಮದ ಸೂರ್ಯನು ಕೇಡಿಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. நடக்கிறவர்களுக்கு, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ, ಉண்மையாய் நடக்கிறவர்களுக்கு, ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ, கர்த்தரை பின்பற்றியே வாழ்கிறவர்களுக்கு, ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ஒரு நன்மையும் தக்க வைக்கார். ಯಾವ ಮೇಲನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸನು, ஒரு நன்மையும் தக்க வைக்க மாட்டார். ಯಾವ ಮೇಲನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸನು. அப்ப வசனத்தை விட்டு, வார்த்தையை விட்டு, தேவனை விட்டு போகும்போது வானம் அடைக்கப்படுகிறது, மழை இல்லாமல் போகிறது, வறட்சி ஏற்படுகிறது, பஞ்சம் உண்டாகிறது. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವಾಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬರಡುತನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಆಕಾಶ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. உங்க வாழ்க்கை வறண்டு இருக்கா? ನಿಮ್ ಜೀವಿತ ಬರಡುತನದಲ್ಲಿದೆಯಾ? பஞ்சம் இருக்கிறதா? ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿದೆಯಾ? வியாகுலமும் வேதனையும் வியாதியும் நிறைந்திருக்கிறதா? ವ್ಯಾಕುಲತೆ, ವೇದನೆ, ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? ஏன் வாழன்ற நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறீங்களா? ಯಾಕೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರೋ? இயேசு உங்களை கானான் தேசம் கிட்ட வாங்க,
ಯೇಸುವಿನ ಕಾನಾನ್ ದೇಶத்துக்குள்ள வாங்க. ಯೇಸು ಎಂಬ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಒಳಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. உங்களுக்காக கர்த்தர் மழையை அனுப்புவார். ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರು ಮಳೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. இப்ப இந்த மழையை பற்றி வேதம் பல்வேறு வகையில சொல்லுகிறது. ಈ ಮಳೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. எழுதி வைத்துக்கொள்ளுங்க, ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ஓசியா 10:12 ಓಶೈನ ಗ್ರಂಥ 10:12 நீதியின் மழை என்று சொல்லுகிறது. ನೀತಿಯ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. தேவன் தம்முடைய நீதியையே மழையாக அனுப்புகிறார். ದೇವರು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. சொல்லுங்க, தேவ நீதி. ದೇವರ ನೀತಿ. நீதினா ஒரு காரியத்தை குறித்து தேவன் என்ன யோசிக்கிறார்ன்றது தான் நீதி. ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ. ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் தேவன் ஒரு யோசனை வைத்திருக்கிறார். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ದೇವರು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அது இப்படிதான் இருக்கணும் என்று தேவன் நிர்ணயிக்கிற ஒரு காரியம். ಆತನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರೇ ನೆನೆಸಿರುವ ನಿರ್ಣಯ. நம்முடைய நீதி அழுக்கான கந்தை என்று வேதம் சொல்கிறது. ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹರುಕುಲು ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. இத பத்தி நான் இப்படிதான் யோசிக்கிறேன் பாஸ்டர், ನಾನು ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಹೀಗೇನೆ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ என்ன ಪಾಸ್ಟರ್. பொறுத்தவரைக்கும் இது இப்படிதான் ரைட். ನಾನು ತಿಳಿದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. கணவன மனைவி சண்டை போடும்போது பாத்துக்கிறீங்களா? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೀರಾ? சண்டை என்னது? ಜಗಳ ಏನು? யார் ரைட்ன்றதான் சண்டை. ಯಾರು ಸರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಜಗಳ. என்னைக்காவது எது ரைட்னு சண்டை போட்டுறீங்களா? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? எது ரைட்ன்றத குறித்து சண்டை போட்டீங்கன்னா சண்டையே இருக்காது. ಯಾವ್ದ್ರ ಕುರಿತು ಸರಿ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇರಲ್ಲ. நீங்க சொல்றதும் தப்பு, உங்க வீட்டுக்காரம்மா சொல்றதும் தப்பு, கர்த்தர் சொல்றது மட்டும் தான் ரைட். ನೀವು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪೇ, ದೇವರು ಹೇಳೋದೇ ಸರಿ. ಅದೇ ದೇವರ ನೀತಿ. நீதிமொழிகள் 16:15 ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16:15 தேவ தயவு பின்மாரியாக சொல்லப்படுகிறது, மழை போல சொல்லப்படுகிறது. ದೇವರ ದಯೆ ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. வேகம் எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க, டைம் இல்ல. ವೇಗವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯ. உபாகமம் 32:2 ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32:2 கர்த்தருடைய உபதேசம் மழை போல வருகிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. ದೇವರ doctrines, teachings, ದೇವರ ಉಪದೇಶ ಬೋಧನೆ ಮಳೆಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. எழுதிட்டீங்களா? ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರ? ஏசாயா 55:10-11 ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 55:10-11 ವಾಕ್ಯ, வானத்திலிருந்து மழை வருவது போல என் வாயிலிருந்து வார்த்தை புறப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ஏசாயா 32:15 ಯೆಶಾಯ 32:15 பரிசுத்த ஆவியானவர் மழையாக சொல்லப்படுகிறார். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮಳೆಯಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஓசியா 6:3 ಓಶೈನ ಗ್ರಂಥ 6:3 ವಾಕ್ಯ, கர்த்தரே நமக்கு மழையாக வருகிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. ದೇವರೇ ಸ್ವತಃ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்போ நாம மழைன்னு சொல்லும்போது இது எல்லாம் சேர்ந்து அடங்கி வருகிறது. ಈಗ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. கர்த்தரே ஆவியானவர், ಕರ್ತನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು, அவர் வரும்போது, ಆತನು ಬರುವಾಗ அவர் அவருடைய வார்த்தை சுமந்து வருகிறார். ಆತನ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ. அவர் ನೀತಿயை சுமந்து வருகிறார். ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. தேவ தயவை சுமந்து வருகிறார். ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. தேவனுடைய ಆಶೀರ್ವಾದங்களை ಸುಮந்து வருகிறார். ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. அவர் வரும்போது, ಆತನು ಬರುವಾಗ வாழ்க்கை செழிக்கிறது, ಜೀವಿತ ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತದೆ, ಉಪದೇಶಗಳು ಉರುವಾகிறது, ಉಪದೇಶಗಳು ಉದ್ಭವಗೊಳ್ತದೆ, வாழ்க்கை ಬಲப்படுகிறது, ಜೀವಿತ ಬಲಗೊಳ್ತದೆ, இருள் ನೀங்குகிறது, ಕತ್ತಲು ನೀಗ್ತದೆ, அறிவினம் ஒழிகிறது, ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ ಹೋಗ್ತದೆ, தைரியம் உண்டாகிறது, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ஒரு அல்லேலூயா, ஒரு ஆமென், ஒரு உற்சாக, ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு, ஒரு கலிகூறுதல், ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಒಂದು ಆರ್ಭಟನ, ಒಂದು ನಗುಮುಖನೋ, ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದನೋ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ஏதாவது செய்யுங்களேன், ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ. இப்ப கர்த்தரங்க நாம படிச்ச வசனத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பாருங்களேன். ಈಗ ನಾವು ಓದಿದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. முன்மாறி பின்மாறின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா? ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. சொல்லுங்க, முன்மாறி பின்மாறி. ಹೇಳ್ರಿ, ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರು. இது கேப் மாறி சோமாரி மாறி இல்லைங்க, இது முன்மாறி பின்மாறி. முன்மழை பின்மழை, ಹಿಂದಿನ ಮಳೆ ಮುಂದಿನ ಮಳೆ. இப்ப மழையை பத்தி பார்த்தா மழைன்னா என்னன்னு, இப்ப கர்த்தர் ரெண்டு மழையை பத்தி சொல்றாரு, முன்மாறி பின்மாறி. ದೇವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಳೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. முன்மாறி என்றால் என்ன? ಮುಂಗಾರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? முன்மாறி என்பது விதைப்புக்கும் வளர்ச்சிக்குமான ஒரு மழை. ಮುಂಗಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಗಾದಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ. இந்த முன்மாறி இல்லாம வறண்டு போன நிலத்தை உழ முடியாது. ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. இந்த தரை இறுகி போயிருக்கும்.
ಆ ಭೂಮಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, வறண்டு போயிருக்கும். ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. விதைக்கு ஒரு எதிரியாக இருக்கும். விதைக்கு ஏற்ற ஒரு நிலமா இருக்காது. ಬೀಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈರಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೀಜಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. இந்த நிலத்துல விதையை விதைத்தீங்கன்னா ஒன்று அது கெட்டு போகும், செத்து போகும், இல்லன்னா பறவைகள் வந்து தூக்கி போகும். ಇಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಗ எந்த விவசாயம் இந்த முன்மாரி மழைக்காக காத்து கொண்டிருப்பார்கள்? ಎಂತ ರೈತನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. கர்த்தர் சொன்னார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் முன்மாரி பின்மாரி பெய்யும் என்று சொன்னார். ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ? இது ஏதோ அடிச்சு புடிச்சு மழை வந்துச்சுப்பான்னு ஓடுறது கிடையாது. ಇದೇನೋ ಎದ್ದೋ ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಓಡೋದಲ್ಲ. இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு துல்லியமாக எந்த தேதியில மழை ஆரம்பிக்கும்னு கர்த்தர் அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ದೇವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஒரு நாள் முன்ன ஒரு நாள் பின்ன கிடையாது. ಒಂದು ದಿನ ಮುಂದೆನೋ ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂದೆನೋ ಅಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில செய்ய நினைக்கிற காரியங்கள் முன்னாகுது பின்னாகுது வர்றது கிடையாதுங்க. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದೆನೋ ಹಿಂದೆನೋ ಬರುವಂತದಲ್ಲ. அவர் ஏற்ற காலத்தில் யாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்து முடிக்கிற தேவன். ಆತನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಮೋಘವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ದೇವರು. சொல்லுங்க, ஏற்ற காலத்தில் சொல்லுங்க. ಹೇಳ್ರಿ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ஏற்ற காலத்தில் ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ஏற்ற காலத்தில். ಹೇಳ್ರಿ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் பாஸ்டர். ತುಂಬಾ ದಿನಗಳು ಕಾದಿದ್ದೇನೆ ಪಾಸ್ಟರ್. மனசு சோர்ந்து போகுது. ಮನಸ್ಸು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. வயசாகுது. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದೆ. எனக்கு பயமா இருக்குது. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. என் ஜெபங்கள் ரொம்ப பதறி போகுது. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬಹಳ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ತಿದೆ. விசுவாசம் கீழே இறங்கி போகுது. ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಇದೆ. ஏற்ற காலத்தில் கர்த்தர் நேர்த்தியானதை செய்து முடிப்பார். ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. உங்களுக்கு உண்டான காரியம் வந்து சேரும். ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತವೆ. போக வேண்டாம். ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. சோர்ந்து போக வேண்டாம். ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. உங்களுக்கு நடக்காதுன்னு பிசாசு சொன்னா சொல்லுங்க. ನಿಮಗೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈತಾನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, என் கர்த்தர் ஏற்ற காலத்தில் எனக்காக நேர்த்தியாக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பார்னு சொல்லுங்க. ನಾನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இந்த முன்மாரி மழை அத ஒரே மழை இல்ல, இஸ்ரவேல் தேசத்துல அக்டோபர் டு நவம்பர் மாசத்துல விட்டு விட்டு பெய்யும். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ನವೆಂಬರ್, நல்லா கவனமா கேளுங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. யோவேல் 2ஆம் அதிகாரத்துல கர்த்தர் 23ஆம் வசனத்துல கர்த்தர் சொல்கிறார், முன்மாரியை நான் வேண்டிய அளவுக்கு கொடுப்பேன். ಯೋವೇಲ್ನ ಗ್ರಂಥ 2:21 ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಬೇಕಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. அளவுக்கு அதிகமா வந்துச்சுன்னா விதைக்க முடியாது. ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬಿದ್ರೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ சொத சொதன்னு ஆயிடும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಸರಿನಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அது வேண்டிய அளவுக்கு கர்த்தர் மழை அனுப்புகிறார், மெஷர் பண்ணி அனுப்புகிறார். ಬೇಕಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. அது நிலத்தை ஊற வைக்கும், நிலத்தை உழுறதுக்கு மட்டுமான மழை அது. ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೇಗಿಲು ಉಳುವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಳೆ. இப்ப இந்த மழை வந்த உடனே விதைக்கிறாங்க. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. விதைச்ச பிறகு மழை வரலனா விதை செத்து போயிடும். விதைச்ச பிறகு மழை வரலாம், விதை செத்து போயிடும். ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೇನು ಮಳೆ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೀಜ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. விதைச்சாச்சு, விதை முளைச்சாச்சு, ಬಿತ್ತಾಯ್ತು, ಮೊಳಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು. இப்போ ಅದು வளரணும் இல்லையா? ಈಗ ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ಲ. அதற்கும் கர்த்தர் ஏற்ற டைம்ல மழை அனுப்புகிறார். ಅದಕ್ಕೂ ದೇವರು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. என்ன ஒரு ஞானம் பாருங்க, தேவனுடைய கிருபையினால கர்த்தர் செய்கிற காரியங்கள். ದೇವರು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನಭರಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. இப்ப இஸ்ரவேல் மக்கள் எகிப்து தேசத்தை விட்டு வந்தாங்க. ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. பஸ்கா பண்டிகை அனுசரிச்சாங்க. ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. அவங்க அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஓரேப் மலைக்கு வந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட சரியாக 50வது நாளிலே அங்க வந்து சேர்றாங்க. ಈಗ ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓರೇಬ್ மலைக்கு வந்து சேர்கிறார்கள். ಓರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. 50வது நாளிலே கர்த்தர் அவர்களுக்கு டோராவை கொடுக்கிறார், நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுக்கிறார். ಸರಿಯಾಗಿ 50ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಟೋರಾವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாளிலே இஸ்ரவேல் தேசம் என்கிற ஒரு தேசம் பிறந்தது. ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಕೊಂಡ ಆ ದಿನವೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ಎಂಬ ದೇಶ ಹುಟ್ಟಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂಬ ದೇಶ ಅನ್றைக்கு தான் விதைக்கப்பட்டது. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಆ ಹೊತ್ತೆ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಕಾಲ ಆಸಿಂಗ್ ಎದನ ಒಂದು சொல்லுங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಏನಾದರೂ ಆಡಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. தூங்குறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. இல்ல என்ன செய்ய
ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ தொண்டை கிழி அங்க கத்திட்டு இருக்கிறேன், ನಾನು மனசாட்சியே இல்லாம. ಗಂಟ್ಲು ಹರಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಇಲ್ದ್ರೆ. சரி ಇರ್ಲಿ. அங்க எப்படி இஸ்ரவேல் தேசம் பிறந்ததோ 50வது நாளில, 50ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತೋ நல்லா கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. இயேசு கல்வாரி சிலுவையில மரித்தார், ಯೇಸು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ, மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದ. சரியாக 50வது நாளில, ಸರಿಯಾಗಿ 50ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, பெந்தகோஸ்தே, அன்றைக்கு அங்கே பெந்தகோஸ்தே எப்படி அதே போல இங்கேயும் பெந்தகோஸ்தே என்ற நாளில, ಆ ದಿನ ಹೇಗೆ ಪಂಚಾಶತಮ ದಿನವೋ ಇಲ್ಲಿನೂ ಪಂಚಾಶತಮ ದಿನದಂದು, பெந்தகோஸ்தேனா ஒரு சபை இல்ல, பெந்தகோஸ்தேனா 50 அதான் அவன் பேரு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ಪಂಚಾಶತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50. ಪೆಂತಕೋಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು 50 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ. 50வது நாளிலே 50ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ முன்மாறி ஊற்றப்பட்டது, ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. பரிசுத்த ஆவியானவர் மழை போல அபிஷேகத்துல அங்கே மக்கள் மீது இறங்கினார். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮಳೆಯೊಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ. அங்கே இஸ்ரவேல் தேசம் 50வது நாளிலே நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்டு தேசமாக பிறந்தது போல, இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருச்சபை பரிசுத்த ஆவின் முன்மாறினாலே இங்கே விதைக்கப்பட்டது, இங்கே வைக்கப்பட்டது. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಕೊಂಡ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತೋ, ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಮಳೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. கடந்த 2000 ஆண்டுகளாக, ಕಳೆದ 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ சபை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ಸಭೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மேல்விட்ட அறையிலே 120 பேராக இருந்த சபை ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 120 ಜನರಾಗಿದ್ದ ಸಭೆ 5000 ಆಯಿತು, 5000 ಆಯಿತು, 8000 ಆಯಿತು, 8000 ಆಯಿತು, லட்சங்களாயிற்று, ಲಕ್ಷಗಳಾಯಿತು, கோடிகளாயிற்று, ಕೋಟಿಗಳಾಯಿತು. வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ, வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ. இந்த வளர்ச்சியை எந்த சக்தியும் தடுக்க முடியாது. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ತಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. எந்த அரசாங்கம் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. மனுஷர்கள் வருவார்கள், மனுஷர்கள் போவார்கள். ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அரசாங்கம் வரும், அரசாங்கங்கள் போகும். ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. சட்டங்கள் வரும், சட்டங்கள் மாறும். ಕಾನೂನುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಕಾನೂನುಗಳು ರದ್ದಾಗ್ತವೆ. சபை என்பது கர்த்தருடைய சரீரம். ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ದೇಹ. அதை அழிக்க ஒருவனாலும் முடியாது. ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು வளர்ந்து கொண்டே, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, அது வளர்ந்து கொண்டே, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. கர்த்தர் சொன்னார், ದೇವರು ಹೇಳಿದ, இந்த கல்லில் மேல் மோதுகிறவன் நொறுங்கி போவான். ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವವನು ಅವನು ಚೂರು ಚೂರಾಗ್ತಾನೆ. பவுலை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், ಪೌಲನ್ ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ, பவுலை பவுலை ஏன் என்னை உபத்திரவப்படுத்துகிறாய்? ಪೌಲನೇ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿ? நீ என்னை உபத்திரவப்படுத்துவது எனக்கு நஷ்டம் அல்ல, உனக்கு நஷ்டம். முள்ளில் உதைப்பது கடினம்பா. ನೀ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗುವುದು ಅದು ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உபத்திரவப்படுத்துறவன கூட பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றது பாரு, வானம்மா உனக்கு கால் வலிக்குங்கிற. எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் பாத்தீங்களா? ಉಪದ್ರವ ಪಡಿಸುವವನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. வார்த்தை வெறுத்து, வேதத்தை வெறுத்து, சபை வெறுக்கிற மக்களை பார்த்து மனதுருக்கி கட்ட சொல்ற, வேணாம்ப்பா உனக்கு தான் நஷ்டம், வேணாம் செய்யாத, வேண்டாம், வாளில் உதைக்கிறது கடினம்பா. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ எவ்வளவு அன்பான தேவன் பாருங்க. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅತ್ಯಗೈತಿದ್ದವ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಅದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವೇದನೆ. ஏன் முடியாத விஷயத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கிற? ಯಾಕೆ ಆಗದ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಿದಿ? சபை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, ಸಭೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ. இது முன்மாறி, ಇದು ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ. கர்த்தர் சகரியாவுல சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಜಕರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. நாம் இப்ப திருப்பிக் கொள்வோம், ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. பின்மாரி காலத்து மழையை கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. முன்மாரி என்பது விதைப்பிற்கும் வளர்ச்சிக்குமான மழை. ಮುಂಗಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. பின்மாரி என்பது செழிப்புக்கும் அறுவடைக்குமான மழை. ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮೃದ್ಧಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಳೆ. எபிரேய வார்த்தையில சொல்ல மறந்துட்டேன், பரவாயில்ல, அடுத்த சர்வீஸ் பார்த்துக்கலாம். மத்தேயு 9:37 கர்த்தர் சொல்கிறார், ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 9:37 ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அறுவடை மிகுதி ஆட்களோ கொஞ்சம், ಕೆಲಸದವರು ಬೆಲೆಯು ಬಹಳ, ಕೆಲಸದವರು ಸ್ವಲ್ಪ. அறுவடைக்கு எஜமானை நோக்கி ஆட்கள் அனுப்பும்படி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். ಕೆಲಸದವರಿಗಾಗಿ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
நாம் ಅರುವಡೆயின் ಕಾಲದಲ್ಲಿ இருக்கிறோம். ನಾವು ಕೊಯ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. சொல்லுங்க இது ಅರುವಡೆயின் ಕಾಲ. ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಕೊಯ್ಲಿನ ಕಾಲ. சொல்லுங்க இது ಅರುವಡೆயின் ಕಾಲ. ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ. ಕಣ್ಣೀರೋடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான். ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತುವವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಯ್ತಾನೆ. கண்ணீரோடு ஜெபத்துல விதைத்திருக்கிறீங்களா? ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಾ? இது உங்கள் அறுவடையின் காலம். ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೊಯ್ಲಿನ ಕಾಲ. எதற்காக கர்த்தரிடத்தில் ஜெபித்தீர்களோ அதற்கான அறுவடையின் காலம். ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರೋ ಅದು ಈ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ. எந்த வாக்குத்தத்தத்தை பிடித்து கர்த்தர் சமூகத்தில் நீங்கள் நின்றீர்களோ அதை அறுவடை செய்கிற காலம் இது. ಯಾವ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೋ ಇದು ಕೊಯ್ಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಲ. உங்கள் திருமணத்தை குறித்தோ பிள்ளைகளை குறித்தோ வியாபாரத்தை குறித்தோ ஊழியத்தை குறித்தோ எதை குறித்து நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தீர்களோ நீங்கள் கண்ணீரோடு ஜெபித்த காலத்திற்கான அறுவடை காலம் இது. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತೋ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತೋ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತೋ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕುರಿತೋ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. சங்கீதம் 126:5 தாவீது சொல்கிறார், ಕೀರ್ತನೆ 126:5 கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு அறுப்பான். ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತುವವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. விலையேற பெற்ற விதைகளை கண்ணீரோடு சென்று விதைக்கிறவன் சீக்கிரத்திலே நிச்சயமாகவே சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அரிக்கட்டுகளை சுமந்து வருவான் என்று சொல்கிறார். ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತುವವನು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸುಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? விதைப்பு இல்லாம அறுவடை இல்லைங்க. ಬಿತ್ತನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. விதைக்கிறவன் அறுவடை பெற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். ಬಿತ್ತುವವನು ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. இது ஒரு விதிமுறை, சட்டம். இது கர்த்தருடைய சட்டம். ಇದು ಒಂದು ನಿಯಮ, ದೇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. எதை விதைக்கிறாயோ அதை அறுப்பாய். ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. நல்லா கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ஒரு மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ತಾನೆ. துன்மார்க்கமும் அநீதியும் அக்கிரமத்தையும் விதைத்தால் ஆமைக்கு குலுக்கி சரிந்து ஓடும்படி மனிதர்களே போடுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ದುಷ್ಟನು ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಿತ್ತುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲೆದು ಜಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಅವನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸುರಿವರಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. நீ நீதிக்கென்று விதைத்தால், வாக்குத்தத்தங்களை ஜெபித்து விதைத்தால், கண்ணீரோடு அவருடைய கற்பனைகளை பிடித்துக் கொண்டு விதைத்தால் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் உன் வாழ்க்கையில் வரும் என்று வேதம் சொல்கிறது. ನೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಬಿತ್ತರೆ, ನೀನು ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತಿರೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತವೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. எத்தனை பேர் கண்ணீரோடு விதைத்திருக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ? பாஸ்டர், என் பிள்ளைக்காக நான் அழுது ஜெபிச்சிருக்கேன். ಪಾಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ, என் புருஷனுக்காக அழுது ஜெபிச்சிருக்கேன், ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ 10 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, என் வேலைக்காக அழுது ஜெபிச்சிருக்கேன், ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 10 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, என் திருமணத்திற்காக அழுது ஜெபிச்சிருக்கேன், ಮದುವೆಗಾಗಿ 10 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, என் குடும்பத்துக்காக அழுது ஜெபிச்சிருக்கேன், ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ 10 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. கண்ணீரோடு விதைத்தவர்களுக்கு அறுவடை வருகிறது. கண்ணீரೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದವರಿಗೆ இதுவே அறுவடை காலம். ಇದೇ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ. இன்றே அறுவடை நாள். ಈ ದಿನವೇ ಸುಗ್ಗಿಯ ದಿನ. கர்த்தர் சொல்கிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, பின்மாரின் காலத்திலே மழைக்காக கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஹalleluya, ஹalleluya. நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்னா, ತುಂಬಾ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ விதைச்சிட்டு மறந்து போயிடுறோம். ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ. சில நாள் காத்திருக்கிறோம், ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳು ಕಾದಿರ್ತೇವೆ. அப்புறம் இந்த ஃபாக்ஸ் அண்ட் த கிரேப் ஸ்டோரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நரியும் திராட்சை பழமும், சீச்சி இந்த பழம் புளிக்குன்னு போயிடுச்சு எட்டி பார்த்துட்டு. அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை மாறி போச்சு. ನರಿನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಹಣ್ಣು ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரத்தில் வேதம் சொல்கிறது, ஒரு விவசாயி முன்மாறி பின்மாறி வந்து அவன் அறுவடை பெறும் வரைக்கும் பொறுமையோடு காத்திருப்பான். ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತನಾದವನು ಹಿಂಗಾರು ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಅವನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದಿರ್ತಾನೆ. எத்தனை பேருங்க கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில அற்புதத்தின் விளிம்புல இருப்பாங்க, ஆனா பொறுமை இல்லாம இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்காது, இது கர்த்தருடைய சித்தம் இல்ல ஜபம்ன்றது வேலை செய்யாது, இல்ல தேவன் உண்மையானவர்கள்னு சொல்லிட்டு விட்டு விலகி போய் நஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಏನೋ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಎಂಬಂತ ಅದನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. சொல்லுங்க, நான் பொறுமையா இருப்பேன். ಎಲ್ರಿ ನಾನು ಕಾದಿರ್ತೇನೆ. சொல்லுங்க, நான் பொறுமையா இருக்கிறேன். ಎಲ್ರಿ ನಾನು ಕಾದಿರ್ತೇನೆ. சொல்லுங்க, நான் பொறுமையா இருக்கிறேன். ಎಲ್ರಿ ನಾನು ಕಾದಿರ್ತೇನೆ. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, பொறுமையா இருங்க. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿ ಕಾದಿರ್ರಿ. இவ்வளவு காலம் பொறுமையா இருந்தீங்க,
ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಾದಿದ್ರಿ, அற்புதத்தின் விளிம்பில் இருக்கிறீங்க. ಅದ್ಭುತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. சோர்ந்து போயிடாதீங்க, ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಬೇಡಿ, விட்டுறாதீங்க, ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, தளர்ந்து போகாதீங்க. ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಬೇಡಿ. அறுவடை நாட்கள் இது, ಇದು ಸುಗ್ಗಿಯ ದಿನ, அறுவடை நாட்கள் இது. ಸುಗ್ಗಿಯ ದಿನಗಳಿದು. கண்ணீரோடு எதற்கெல்லாம் விதைச்சீங்களோ நீங்க அறுவடை நாட்கள் இது. ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಇದು ಸುಗ್ಗಿಯ ದಿನ. இப்ப கர்த்தர் சொல்றாரு, ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அறுவடைக்கான மழையை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. அறுவடைக்கான மழையை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. இந்த அறுவடை மழை, இந்த பின்மாரி என்னுடைய நோக்கம் என்ன? ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು? இந்த பின்மாருடைய எபிரேய வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா மல்கோஷ் என்ற வார்த்தை வருகிறது. ಹಿಂಗಾರಿನ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪದ ಮಲ್ಕೋಶ್ ಎಂಬಂತ ಪದ ಬರುತ್ತೆ. மல் என்றால் நீக்குவது, கோஷ் என்றால் ಇರುಗಿನ ತನ್ಮೈ. ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಗುವಂಥದ್ದು, ಕೋಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೃಢವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ அல்லது ரிமூவிங் ஸ்டிஃப்னஸ், இறுக்கமா இருக்கிற நிலையை நீக்குவதுதான் மல்கோஷ் ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೋಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದೇ. ரிமூவிங் ஸ்டிஃப்னஸ், ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು இன்னொரு அர்த்தம் என்ன வருகிறதுன்னா தண்டை சாரமேற்றுவது, ஃபில்லிங் தி ஸ்டாக். ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ஃபில்லிங் தி ஸ்டாக். தண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு பயிரோட தண்டு, அந்த தண்டினுடைய தண்டை பயிரை நிரப்புவது, கதிரை நிரப்புவது ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು கதிர் ಬೆಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಣಜಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? எதனா சொல்லுங்க. பின்மாறி வரும்போது, பின்மாರಿ ಮಳೆ வரும்போது, ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ இது என்ன செய்கிறது? ಏನಾಗ್ತದೆ? அந்த கதிரினுடைய ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அப்படியே இருக்கிற தன்மையை அது ಲಘುವಾக்குகிறது. ಆ ಪೈರಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲಘು ಮಾಡ್ತದೆ. ஸ்டிஃபா இருக்கிற பயிரை டக்குன்னு உடைச்சிடலாம், ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಪೈರನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡಬಹುದು. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? பரிசுத்தாவியுடைய பின்மாரி வரும்போது, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆ நம்முடைய வாழ்க்கையின் இருக்கிற தன்மை கர்த்தர் நீக்கி போடுகிறார். ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ. எத்தனை பேருக்கு கவலைப்படுறீங்க? கவலைப்பட்டு இருக்கீங்க? ಚಿಂತೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? கவலைப்பட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? ಚಿಂತೆ ಪಟ್ರೆ ஒரே டென்ஷனா இருக்குங்க. ವೆರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. அதான் இருக்கிற தன்மை, ಅದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ. இதான் அந்த டென்ஷன் தான் இருக்கிற தன்மை. ಇದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ. டென்ஷன்ல இருக்கிற ஆளை டக்குன்னு உடைச்சிடலாம். ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ಒಡೆದು ಬಿಡಬಹುದು ಬೇಗ. ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது, ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, ஆனா அது நஷ்டம். ಆದ್ರೆ ಅದು ನಷ್ಟ. ஆகவே தான் கர்த்தர் சொல்றார், பின்மாரி காலத்து மழையை வேண்டிக் கொள்ளுங்க. இந்த மழை வரும்போது, ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಈ ಮಳೆ அபிஷேகம் வரும்போது, ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಬರುವಾಗ, ஆவியானவர் வரும்போது, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರುವಾಗ அது என்ன பண்ணுகிறார்? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? இருக்கிற தன்மை நீக்கி போடுகிறார், ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ, கதிரை செழிக்க வைக்கிறார், ಆ ಕಣಜಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. கவனிக்கிறீங்களா? ஒரு விவசாயமா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன். ಒಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. நீங்க போயிட்டு 2 ஏக்கரை வாங்கி பயிரை வைக்கலாம், அந்த அளவுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன். ನೀವು ಹೋಗಿ 2 ಎಕರೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ. நல்லா கவனிங்க, இது நல்லா ஸ்டிஃபா இருக்குது பயிரு. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಪೈರು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ. இந்த பின்மாரி வருகிறது, ಹಿಂಗಾರು ಬರ್ತದೆ. பாருங்க, முன்மாரி ரொம்ப ஏற்ற அளவுக்கு தான் கர்த்தர் அனுப்புவார். ಮುಂಗಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾನೆ. பின்மாரி என்பது அதிகமாக பெய்யும், ஒரு abundance of rain, அதிகமான மழை. அது ಹಿಂಗಾರು ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುರಿತದೆ. இப்போ இந்த மழை வந்த உடனே இந்த பயிர் அந்த தண்ணீரை உறிஞ்சி 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 என்ன ஆகுது? கதிர்கள் பெருசாக ಆರಂಭಿக்கிறது. ಈಗ ಈ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪೈರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆ ನೀರುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಕಣಜಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. அதன் சாரம் அதிகமாகிறது, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. இப்ப என்ன ஆகுது? இதுவரைக்கும் நிமிர்ந்திருந்த அந்த ஸ்டிஃபா இருந்த கதிர் இப்ப சாரமேற்றப்பட்டு அப்படியே அழகா பெண்ட் ಆಗುது. ಈಗ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಪೈರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೆಳೆದು ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬಗ್ಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஸ்டிஃபா இருக்கும்போது சரக்கு இல்ல, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾರ ಇಲ್ಲ. அதான் ஸ்டிஃப்னஸ், ಅದೇ ಗಟ್ಟಿತನ, திமிரு, ಒಂದು பெருமை, ಗರ್ವ, ಹೆಚ್ಚಳ, ಅಹಂಕಾರ, அறிவீனம், ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ. ஆனா அந்த சாரம் ஏற 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 என்ன ஆகுது? அப்படியே தாழ்மை உண்டாகுது. ಸಾರ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. இப்ப பாருங்க, இந்த பின்மாரி வந்த பிறகு, ಈ ಹಿಂಗಾರು ಬಂದ ಮೇಲೆ இதுவரைக்கும் பதிர் போல் இருந்த அந்த கதிரானது ಆ ಚಿಗುರಿನಂತೆ ಇದ್ದಂತ ಅದರ ಕಣಜಗಳು முன்பு விதைக்கப்பட்ட விதை போல் ஆகிறது.
ಮುಂಚೆ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬೀಜದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. நான் சொன்னேன்ல மழை என்பது எதை போல இருக்குதுன்னு கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ? அவர் நீதியின் மழை, ನೀತಿಯ ಮಳೆ, உபதேசத்தின் மழை, ಉಪದೇಶದ ಮಳೆ, தயவின் மழை, ದಯೆಯ ಮಳೆ, வார்த்தையின் மழை, ವಾಕ್ಯದ ಮಳೆ, பரிசுத்த ஆவியின் மழை, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಳೆ. கர்த்தரே மழையாக வருகிறார். ದೇವರೇ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. அந்த மழை உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அதை உறிஞ்ச என்ன ஆகுது? ಆ ಮಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲಕೊಳ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? இதுவரைக்கும் பதரை போல இருந்தீங்க, ಇದುವರೆಗೂ ಚಿಗುರಿನಂತೆ ಕಣಜಗಳಾಗಿದ್ರಿ. இப்போ இயேசுவை போல மாற ஆரம்பிக்கிறீங்க. ಈಗ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಬದಲಾಗ್ತೀರಿ. உங்கள் பேச்சு இயேசுவை போல இருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇದೆ. உங்கள் சுபாவம் இயேசுவை போல இருக்கிறது. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಯೇಸುವಿನಂತೆ. இதுவரைக்கும் இப்படி இருந்தீங்க, ಇದುವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರಿ, ஆனா சரக்கு இல்ல. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ இப்போ ಸಾರ ಇಲ್ಲ. சரக்கு நிறைய வந்துடுச்சு. ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಾರಾಂಶ ஆனா ಬಂದಿದೆ. இருதயத்தில் தாழ்மை வந்து விட்டது. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ஏன்னா ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. உங்க தண்டு நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೈರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதான் பின்மாறி. ಅದೇ ಹಿಂಗಾರು. ஹalleluya ஹalleluya. உங்க வாழ்க்கை ஐஸ்வர்யமாகும், ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಐಶ್ವರ್ಯಗೊಳ್ತದೆ, ஆனா தாழ்மை நிறைந்திருக்கும். ಆದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ உங்க ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வாழ்க்கை ஆசீர்வாதத்தால் நிறைந்திருக்கும், ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ஆனால் உங்கள் மனம் எப்போதும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தாழ்மைப்பட்டு இருக்கும். ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ உங்கள் ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. பேச்சு இயேசுவை போலவே இருக்கும், ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಇರ್ತದೆ. ஆனா இருதயம் இயேசுவை போலவே தாழ்மையாக இருக்கும். ಆದ್ರೆ ಹೃದಯ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. பெருமையுள்ளவனுக்கு கர்த்தர் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவனுக்கு கர்த்தர் கிருபை அளிக்கிறார். ಹೆಚ್ಚಳ ಗರ್ವ ಪಡುವವನಿಗೆ ದೇವರು ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ, ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ದೇವರು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ஹalleluya ஹalleluya. கர்த்தர் சொல்றாரு, என்கிட்ட கேள், நான் தர மழையை தரேன். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೇಳು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಳೆಯನ್ನು. விதைச்சிட்டீங்க, நிறைய பேர் பின்மாறிக்கு ஜெபிக்கவே இல்லை. நான் கர்த்தர் இப்ப சொல்றாரு, இப்ப ஜெபிக்க ஆரம்பி. ஆண்டவரே, நான் அறுக்கணும். இது வரைக்கும் நான் விதைச்சிட்டேன், நான் விதைச்சதுக்கு நான் அறுவடை எனக்கு வேணும். அறுவடைக்கான மழை அனுப்பும் ஆண்டவர். ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ರಿ. இரண்டாம் வசனம், சுரூபங்கள் அபத்தமானதை சொல்லிட்டு குறி சொல்லுகிறவர்கள் பொய்யை தரித்தார்கள், சொப்பனக்காரர்கள் வீணானதை சொல்லி வியர்த்தமாக தேற்றரவு பண்ணினார்கள். ஆகையால் ஜனங்கள் ஆடுகளைப் போல சிதறி மேய்ப்பன் இல்லாதனாலே சிறுமைப்பட்டார்கள். இரண்டாம் வசனம், ವಿಗ್ರಹಗಳು ನುಡಿಯುವುದು ಜೊಳ್ಳು, ಕುಣಿಯುವರು ಕಾಣುವುದು ಸುಳ್ಳು, ತಿಳಿಸುವ ಕನಸುಗಳು ಕಲ್ಪಿತ, ಹೇಳುವ ಸಮಾಧಾನ ವ್ಯರ್ಥ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರು ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. என்ன சொல்றாரு? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? தப்பான இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்காத, ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದ ಕುಳಿತಿರಬೇಡ. தப்பான இடத்துல போய் கேட்டு வேண்டி கொண்டு நின்று கொண்டு இருக்காத. ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇರಬೇಡ. உதவி செய்ய முடியாத காரியங்கள் இடத்துல போய் ஜெபித்து கொண்டு இருக்காத. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡ. உதவி செய்ய இயலாத மனுஷன் முன்னாடி போய் நிக்காத. ಸಹಾಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಬೇಡ. கர்த்தராகிய என்னிடத்துல கேள், ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೇಳು, நான் உனக்கு மழை அனுப்புவேன். ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. உனக்கு அறுவடை உண்டாகும்படி மழை அனுப்புவேன். ನಿಮಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. உன்னை பெருக வைக்கும்படி மழை உண்டாக்குவேன். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya ஹalleluya. இப்போ அந்த பின்மாறி வரும்போதுக்கு நடக்கிற காரியங்களை பாருங்க. ಈಗ ಹಿಂಗಾರನ ಬಲೆ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. மூன்றாம் வசனம் இரண்டாம் பகுதி, சேனைகளின் கர்த்தர் யூத வம்சத்தாராகிய தமது மந்தையை விசாரித்து அவர்களை யுத்தத்திலே தமது சிறந்த குதிரையாக நிறுத்துவார். ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಂದೆಯಾದ ಯೆಹೂದ ವಂಶವನ್ನು ಪರಾಮರಿಸಿ ಘನವಾದ ಯುದ್ಧಾಶ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಗಮನಿಸಿದ್ರಾ? தமது மந்தைன்னு சொல்றார் கர்த்தர். ತನ್ನ ಮಂದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದನ ಎதை குறிக்கிறது? ಮಂದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ? ஆடுகளை குறிக்கிறது. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ. செம்மறி ஆடு, வெள்ளாடுகள் அது ஆட்டு கடா கிடையாது, செம்மறி ஆடுகளை குறிக்கிறது. ಇದು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. இந்த ஆட்டுடைய சுபாவம் என்ன தெரியுங்களா? ಇದರ ಸಂಕೇತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ரொம்ப தாழ்மையான ஒரு மிருகம், ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಾದ ಪ್ರಾಣಿ, ரொம்ப பயந்த சுபாவம் உள்ள மிருகம், ಬಹಳ ಭಯ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, வெள்ளித்தனமான ஒரு மிருகம், ಬಹಳ ಮೃದುವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, எதையுமே ஈஸியா நம்புகிற ஒரு மிருகம், ಯಾವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ஈஸியா புடிச்சு அடிச்சிடலாம் அப்படிப்பட்ட மிருகம், ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. கர்த்தர் சொல்றாரு, ஏன் மந்தையை நான் சந்திக்கிறேன். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಂದೆ ನಾನು ಸಂಧಿಸ್ತೇನೆ. பின்மாறி வரும்போது, ಹಿಂಗಾರು ಬರುವಾಗ என் மந்தை, ನನ್ನ ಮಂದೆ, என் ஆடுகள், ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು, உங்களை என்னையும் பார்த்து கர்த்தர் சொல்றாரு, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. பின்மாறி வரும்போது, ಹಿಂಗಾರು ಬರುವಾಗ, இது
இதுவரைக்கும் இப்படியே நடந்த ஆடு, ಇದುವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ನಡೆದ ಕುರಿಗಳು, தாழ்மையான ஆடு, ತಗ್ಗಿದ ಕುರಿ, சின்ன சின்ன விஷயத்தை கண்டு பயந்து போன ஆடு, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಭಯಪಟ್ಟ ಕುರಿ, சீக்கிரத்தில் அலற வைக்க கூடிய ஒரு தன்மையுள்ள ஒரு மிருகம், ಬೇಗನೆ ಹತ್ತು ಬಿಡತಕ್ಕ ಮೃದುಳ್ಳ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. கர்த்தர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, அவைகளை யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமா இருக்கிற ராஜரீக குதிரை போல நான் மாற்றுவேன். ಅವುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವಂತ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಕುರಿಗಳಾಗಿ. இன்றைக்கு நீங்க பயந்த சுபாவம் உள்ள மோரல் இருக்கலாம், ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಯಪಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬಹುದು. ஒரு சின்ன பிரச்சனை வைத்து பிசாசு உங்களை பயமுறுத்திடலாம், ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆನಿಟ್ಟು ಸೈತಾನ್ ಭಯಪಡಿಸಬಹುದು. ஒரு சின்ன வியாதி வரும்போது பெரிய காரணம் யோசித்து உங்களுக்கு மரணத்துக்கு எதுவான பயத்தை பிசாசு உண்டாக்கலாம். ಚಿಕ್ಕ ರೋಗವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸೈತಾನ್ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಿಸಬಹುದು. பின்மாறி வரும்போது, ಹಿಂಗಾರು ಬರುವಾಗ, கர்த்தர் உங்களை சந்திக்கும் போது, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಾಗ, ஆடு போல இருக்கிறவருடைய ஆடுகள், ಕುರಿಗಳಂತೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ, யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமா இருக்கிற ராஜரீக குதிரை போல இருப்பார்கள். ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜನ ಕುದುರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ತೀರಿ. ராஜரீக குதிரைங்க, ರಾಜನ ಕುದುರೆ ರೀ, யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமான ராஜரீக குதிரை. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುವ ರಾಜನ ಕುದುರೆ. இந்த குதிரை பத்தி வேணும்னா ಆ ಕುದುರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ அதை அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிக்கணும்னா யோபு 19 கர்த்தரை விளக்கி சொல்றது. யுத்த குதிரை எப்படி இருக்குன்னு கர்த்தர் விளக்கி ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆ ಕುರಿತಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. யோபு 19 ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ 19:25 படிக்க நேரம் இல்ல, குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்க. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. இந்த யுத்த குதிரை, ಈ ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆ நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, எதற்கும் பயப்படாது, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಲ್ಲ, யுத்தத்தை கண்டு கலங்காது, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡಲ್ಲ, எதிரியை கண்டு பின்வாங்காது, ವೈರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂಜರಿಯಲ್ಲ, ஈட்டியும் பட்டயத்தை கண்டு நிகி நிகி என்று கணைக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಟಿಯನ್ನು. இல்ல நீங்க அப்படி சொல்லுங்க, அது படிக்க வேண்டாம், அப்படி சொல்லுங்க. ஈட்டி கேடகம், இந்த யுத்த பட்டயம் வாரில் வரும் இல்லைங்களா, சண்டை யுத்தத்துல போகும்போது அதை கண்டு அதற்கு உற்சாகம் அடையுமா, பயந்து போகாதான். ಈಟಿಯನ್ನು ಬರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಹೊಳೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡದೆ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎದುರುಗೊಳ್ತದೆ. எதிரியை கண்டு பின்வாங்காம, எதிரியை கண்டு காலை உதைத்து தரை கவ்விக்கொண்டு ஓடுமா. ವೈರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದು ಮುಂದೆ எதற்கும் பயப்படாதான், ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎದುರಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பின்மாறி வரும்போது, ಹಿಂಗಾರು ಬರುವಾಗ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆடு போல இருக்கிற ஒரு மனுஷன், ಕುರಿಯ ಅಂತ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, அவர் மந்தையின் மனுஷன், ಆ ಮಂದೆಯ ಮನುಷ್ಯ யுத்த குதிரை போல மாறுகிறான். ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಅವನು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. பிசாசு வரும்போது, ಸೈತಾನು ಬರುವಾಗ, ஐயோ பிசாசு வந்தான்னு சொல்ல மாட்டான், ಅಯ್ಯೋ ಸೈತಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ நீ ಹೇಳಲ್ಲ. வரியா, ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯಾ, இதோ நான் வரேன், ಇಗೋ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ, நான் வரேன், ಇಗೋ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, இதோ நான் வரேன், ಇಗೋ ಬಂದೆ, ஒரு நிமிஷம் நான் வரேன், ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು, ನಾನ್ நீ ಬಂದೆ, என்ன தொட்டல்ல, ನಾನ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ நான் ತಾನೆ, விட போவதில்லை, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, என் குடும்பத்தை தொட்டல்ல, ನನ್ ಕುಟುಂಬ ಮುಟ್ಟಿದೆ என் ತಾನೆ, வியாபாரத்தை ನಾನ್ தொட்டல்ல, ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಟ್ಟಿದೆ ತಾನೆ, எடுத்த எல்லா காரியத்தையும் எடுக்க போகிறேன். ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. யுத்த குதிரை போல அவன் மாறுகிறான். ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಅವನು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பயமே கிடையாது, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. எதை பார்த்து பயப்படுறீங்க? ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? பின்மாறி மழைக்கு கேளுங்க, ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆ. யுத்த குதிரை கேட்ட ஆடுதான் இது, மாறல, ஆடுதான் ಇದು ಕುರಿನೇ, ಬದಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. கர்த்தருடைய ஆடுதான் இது, ಇದು ದೇವರ ಕುರಿನೇ. ஆனா இருதயத்தில் யுத்த குதிரை போன்ற ஒரு மனப்பான்மை வருகிறது, எதற்கும் பயம் அல்ல. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಗುಣಾತಿಶ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಿಲ್ಲ. பிரச்சனை கண்டு ஓடுகிற குதிரை இல்ல, ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ, யுத்த களத்திற்குள் பாய்ந்து சென்று வெற்றியை சுதந்திரிக்கிற ಯುದ್ಧ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಜಯವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 5வது வசனம், 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. அவர் யுத்தத்திலே தங்கள் சத்துருக்களை வீதியிலே சேற்றில் மிதிக்கிற போல் பராக்கிரமசாலிகள் போல மிதித்து யுத்தம் பண்ணுவார்கள். கர்த்தர் அவரோடு கூட இருப்பார், குதிரை மேல் ஏறுகிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். ಇವರು ವೀರರಾಗಿ ರಣದೊಳಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗಳ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಬಿಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವರು. ಎದುರಿಸುವ ಸವಾರರು ಭಂಗಪಡುವರು. கர்த்தர் அவரோடு கூட இருக்கிறபடினாலே, ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ சொல்லுங்க, கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறபடினாலே. ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ. கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறபடினாலே. ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ. விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் சொல்லுங்க, கர்த்தர் என்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, என்னை கைவிடுவதும் இல்லை சொல்லி இருக்கிறார். ನಂಬೋರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ, தேவனே என் கூட இருக்கிறதுனால, ದೇವರೇ ಸ್ವತಃ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, மழையின் பலம் என் கூட இருக்கிறதுனால, ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯ ಬಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, என் சத்துருக்களை தரையில மண்ணை போல மிதித்து போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಬಿಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சங்கீதம் 91:13 எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க. ಕೀರ್ತನೆ 91:3 சிங்கங்களையும் வலு சர்ப்பங்களையும் விசங்கங்களையும் வலு சர்ப்பங்களையும் மிதிப்பாய். ಕ್ಷಮಿಸಿ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡುವಿ, பால சிங்கங்களையும் வலு சர்ப்பங்களையும் மிதித்து போடுவாய் என்று சொல்கிறார். ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ನೀನು ತುಳಿದು ಬಿಡುವಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. மல்கியா 4:2-3 ಮಲಾಕಿಯ 4:2-3 நீதியின் சூரியனாகிய இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையில் உதிக்கும் போது, ಧರ್ಮದ ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗುವಾಗ நீங்கள் கொழுத்த கன்றுகளைப் போலாவீர்கள், ನೀವು ಕೊಬ್ಬಿದ ಕರುಗಳಂತೆ ಬದಲಾಗ್ತೀರಿ, உங்கள் சத்துருக்களை மிதிப்பீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡುವಿರಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. என் வாழ்க்கையில பிசாசு ரொம்ப ரொம்ப ஆட்டம் கொடுக்கிறான் பாஸ்டர். ಪಾಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. அது முடிஞ்சு போச்சு. ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. சொல்லுங்க, அது முடிஞ்சு போச்சு. ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. இனி மிதிப்படுற காலம் இல்ல. ಇನ್ನು ತುಳಿತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಕಾಲವಲ್ಲ. சொல்ல வேணுமா? ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? நான் தாழ்மையிலும் பாஸ்டர், ನಾನು ತುಂಬಾ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. யார் மெரிச்சாலும் வாங்கிட்டே இருப்பேன். ಯಾರು ತುಳಿದ್ರು ನಾನು ತುಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪಾಸ್ಟರ್. சொல்லுங்க, நான் இனி மிதிப்பட மாட்டேன். ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ತುಳಿತಕ್ಕೀಡಾಗಲ್ಲ, நான் மிதிப்பேன். ನಾನೇ ತುಳಿತೇನೆ. கர்த்தர் சொல்றாருங்க. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறதுனால ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ எந்த யுத்தத்திற்கு எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ಯಾವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. எந்த பிசாசை குறித்தும் பயம் இல்ல. ಯಾವ ಸೈತನ ಕುರಿತು ಭಯವಿಲ್ಲ. எந்த சூழ்நிலைக்கு நான் அஞ்ச மாட்டேன். ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ನಾನು ಅಂಜಲ್ಲ. சூழ்நிலை எனக்கு முடங்கும். ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬಗ್ಗುತ್ತದೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆ? வானத்தின் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார். ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ಒಡೆಯ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. உலகத்தில் இருக்கிறவனிலே மென்னில் இருக்கிறவர் பெரியவர். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು. பயப்பட மாட்டேன். ನಾನು ಭಯಪಡಲ್ಲ. பின்மாரி காலம் பின்மாரி வரும்போது, மழை வரும்போது இதான் நடக்கும். ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸೋದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்புறம் சொல்றாரு, ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ 6ஆம் வசனம், 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. யூதா வம்சத்தாரை பலப்படுத்தி யோசேப்பு வம்சத்தாரை ரட்சித்து அவர்களை திரும்ப நிலைக்க பண்ணுவேன். நான் அவர்களுக்கு இறங்கி அவர்கள் என்னால் ஒரு காலம் விடப்படாதவர்களை போல இருப்பார்கள். நான் அவர்களுடைய தேவனாய் இருப்பேன், அவர் எனக்கு செவி கொடுப்பார்கள். ನಾನು ಯಹೂದ ವಂಶವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಯೋಸೇಫ ವಂಶವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕನಿಕರವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸುವೆನು. கர்த்தர் அவர்களை ஓரேபு மலையிலே விதைத்தார். ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಓರೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ தேசம் தேவனை விட்டு விலகி போயிற்று. ದೇಶವು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಹೋಯಿತು. அவங்க எல்லாம் தேசமெல்லாம் சிதறி போனாங்க. ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚದರಿ ಹೋದ್ರು. தேசமே இல்லாமல் போற மாதிரி ஆயிற்று. ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ. கர்த்தர் சொல்றாரு, ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, கவலைப்படாத, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, பின்மாரிக்காக வேண்டிக்கொள், ಹಿಂಗಾರಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊ. நான் உன்னை சந்திக்கும் போது, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಾಗ, உனக்கு இறங்கி நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் போது, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕನಿಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ பழையதெல்லாம் மறந்து போகும். ನಿನ್ನ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತದೆ. நீ என்னால் தள்ளிவிடப்பட்டது உண்மை, ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಿಜ. ஆனா பின்மாரி வரும்போது, ಆದರೆ ಹಿಂಗಾರು ಬರುವಾಗ நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற விதம் எப்படி இருக்கும் என்றால், ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? நீ தள்ளிவிடப்படாதவனை போல இருப்பாய். ನೀನು ತಳ್ಳದಂತವನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿ. நஷ்டப்படாதவனை போல இருப்பாய். ನಷ್ಟ ಪಡದಂತವನಾಗಿ ಇರ್ತಿ. நீ நஷ்டப்பட்டது உண்மை, ನೀ ನಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் வரும்போது, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವಾಗ, பின்மாரி வரும்போது, ಹಿಂಗಾರು ಬರುವಾಗ, உன்னை பார்க்கிறவர்கள் ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕವರು, இவன் நஷ்டப்பட்ட மாதிரி தெரியலையே, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ವೇ, இவன் கடன்ல வாழ்ந்த மாதிரி தெரியலையே, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕದಂಗೆ ಕಂಡು இவன் ಬರ್ತಿಲ್ವೇ, அடிபட்ட மாதிரி தெரியலையே, ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ವೇ, இவன் தோல்வி அடைந்த மாதிரி தெரியலையே, ನಿನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಉಂಟಾದಂಗಿಲ್ವೇ? ಯಾಕೆ? கர்த்தர் சொல்கிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, நீ தள்ளிவிடப்படாதவனை போல இருப்பாய். ನೀನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದವನಂತೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಿ. பழைய நஷ்டத்தின் அடையாளம் கூட இருக்காது. ಹಳೆ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. பழைய தோல்வி, வெட்கம், அவமானத்தினுடைய அடையாளம் கூட இருக்காது. ಹಳೆಯ ಸೋಲು, ನಾಚಿಕೆ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பின்மாரி காலத்து மழைக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் சொல்கிறார். ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಗಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்க. மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் 24 30 வசனம் வரைக்கும். ಮತ್ತಾಯನ படிக்க நேரம் இருக்காது, நான் அதை பத்தி சொல்லி முடிக்கிறேன். நான் ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. மத்தேயு 13 24-30 வரைக்கும். ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 13:24 30ನೇ ವಾಕ್ಯ. இது தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து ஒரு உபமானத்தை கர்த்தர் சொல்கிறார். ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ದೇವರು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒருவன் விதைக்கிறான், ಒಬ್ಬನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ, நல்ல விதை விதைக்கிறான், ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ, எல்லாம் தூங்குறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. தூங்கி எழுந்த பிறகு பார்த்தா கூட களை முளைச்சிருக்கிறது. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. அவன் கேக்குறான், எஜமானனே நம்ம நல்ல விதை தானே விதைத்தோம், களை எப்படி வந்துச்சு? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ತಾನೇ ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ, ಕಳೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮೊಳತವು? சொல்கிறார், சத்துரு விதைத்தான். ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அப்ப நான் களை பிடிங்கி போட்டுமா?
ಆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಲಾ? அவர் சொல்றாரு தோட்டக்காரருக்கு தெரியான வேலைக்காரனுக்கு தெரியாது. ತೋಟಗಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಕೆಲಸದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. பயிருக்கும் களைக்கும் உனக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. ಆ ಪೈರಿಗೂ ಕಳೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. அது அப்படியே விட்டுரு. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. அறுவடை வரைக்கும் விட்டுரு. ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೂ ಬಿಡು. அறுவடை வரைக்கும் விட்டுரு. ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೂ ಬಿಡು. உங்களை சுத்தி துன்மார்க்கர் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறீங்களா? ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ದುಷ್ಟರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ பாஸ்டர் அக்கிரமம் ரொம்ப செய்றாங்க பாஸ்டர். ಪಾಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ದುಷ್ಟತನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. கர்த்தருக்காக வாழ பார்க்க என்ன சுற்றி அக்கிரமம் பெருகி இருக்கிறது. ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುತ್ತಲೂ கர்த்தர் ஏன் கண்டுகாம இருக்காரு எனக்கு தெரியலையே. ದೇವರು ಯಾಕೆ ನೋಡದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವೇ? கர்த்தர் சொல்ல அறுவடைக்கு வரைக்கும் விட்டுரு. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೂ ಬಿಡು. அறுவடை வரைக்கும் விட்டுரு. ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೂ ಬಿಡು. இப்ப இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா கதிரும் களையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಳೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆನು ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ. பின்மாறி வர வேண்டும். சொல்லுங்க, பின்மாறி வேணும். ಹಿಂಗಾರು ಬರಬೇಕು. நான் சொன்னேன் இல்லையா? ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, இப்ப ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. கதிரும் ஸ்டிஃபா இருக்குது, பயிரும் ஸ்டிஃபா இருக்கு, களையும் ஸ்டிஃபா இருக்குது. ಆ ಒಂದು ಕಳೆನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಪೈರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. இப்ப பின்மாறி வரும்போது ಹಿಂಗಾರು ಬರುವಾಗ இந்த கதிரானது என்ன ஆகுது? கோதுமை கதிரானது தண்ணீரை உறிஞ்சு தாழ்மைப்படுகிறது. ಈ ಗೋಧಿಯ ಪೈರು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಣಜಗಳು ಬಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾಗ್ತವೆ. அந்த களை இன்னும் அப்படியே ஸ்டிஃபா தான் இருக்கு. ಆದ್ರೆ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದೆ. அகம்பாவத்திலும் வெறுப்பிலும் இருமாப்பிலும் கர்த்தரை எதிர்த்து நின்று கொண்டு தான் இருக்கிறது. ಅದು ಇನ್ನು ಅಹಂಭಾವದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಗರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಂತಿರ್ತದೆ. இப்ப கர்த்தர் சொல்ல வேலைக்காரனை பார்த்து, ಈಗ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸಗಾರ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಿಕ್ಕಿದ್ பாரு, ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ அதெல்லாம் களை, ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆಗಳು. முதலாவது அதை பிடுங்கன்றார். ಮೊದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡು. ஹalleluya, ಹalleluya, ஹalleluya, ಹalleluya. சாய்ந்திருக்கிறதெல்லாம் என்னுடைய கதிர். ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿ ನಿಂತಿವ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಳೆ. நிறைந்திருக்கிறதெல்லாம் என்னுடைய கதிர். ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣಜ. என் சாயலை தரித்து என்னை போல தாழ்ந்திருக்கிற எல்லா கோதுமை என் களஞ்சியத்திலே சேருங்க. ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ರಿ. அருமை சகோதரனே சகோதரியே, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿ, அறுவடை காலம் உண்டு வருகிறது. ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು சீக்கிரம் வர போகிறார். ಯೇಸು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. எப்ப வருவார் யாருக்கும் தெரியாது. ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. கடைசி மணினா அப்ப 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யோவான் சொல்லிட்டாரு, லாஸ்ட் அவர்ல இருக்கிற எப்போ நான் வரலாம்னு சொல்றாரு. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಹಾನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாது, கர்த்தர் பொறுமையா காத்து கொண்டே இருக்கிறார். ಒಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾದುಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. அறுவடை வருகிறது. ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಬರ್ತಿದೆ. நீங்க ஒரு களை போல நெருப்பிலே போடப்படாதபடிக்கு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. ನೀವು ಒಂದು ಹೊಟ್ಟಿನಂತೆ ಒಂದು ಕಲೆಯಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಡದಂತೆ ದೇವ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿ. அந்த நாளை யாரும் தப்ப முடியாது. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அந்த நாளிலே அவருடையவர்கள் ஒரு நாளும் கெட்டு போக மாட்டாங்க. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அவருடைய கதிரை அவர் களஞ்சியத்திலே சேர்த்துக் கொள்வார். ಆತನ ತನ್ನ ಕಣಜಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡಾರದ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯೇಸುவை ನಂಬುகிறவன் ஒரு நாளும் அவன் நித்திய அழிவில் அழிவது கிடையாது. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವವರು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. இந்த வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணுவதே பின்மாறிதான். ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದೇ ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆ. உங்களுக்கு உலகத்துக்கு வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணுகிறதே பின்மாறிதான். ನಿಮಗೂ ಲೋಕಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದೇ ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆ. வேண்டிக் கொள்ளுங்க, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ, கேட்டுக்கொள்ளுங்க, ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, பெற்றுக்கொள்ளுங்க, ಪಡಕೊಳ್ಳಿ. அறுவடைய சுதந்தரிங்க. ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ அவருடைய அறுவடையா வாழுங்க. ಆತನ ಸುಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ. அவருடைய சாயலை தரித்து கொண்டு உலகத்துல வாழுங்க. ಆತನ ಸಾರೂಪ್ಯ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. எழுந்திருப்போம், ஜெபிப்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. நல்ல பிதாவே, ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯೇ, உம்முடைய வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம். ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. இந்த நிமிஷத்துல ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ மக்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. பரிசுத்த ஆவியானவரೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ அவளை தொடுங்கப்பா. ಇವರನ್ನು ಮುಟ್ರಿದೆ, சரீரத்தை தொடுங்க. ಶರೀರವನ್ನು ಮುಟ್ರಿ. வியாதிகள் நீங்கட்டும், ರೋಗಗಳು ನೀಗಲಿ, மனசோர்வுகள் நீங்கட்டும், ಮನ ನಿರಾಶೆಗಳು ಹೋಗಲಿ, குடும்ப கசப்புகள் நீங்கட்டும், ಕುಟುಂಬದ ಕಹಿಗಳು ಹೋಗಲಿ, மன்னிப்பும் சமாதானமும் உண்டாயிருக்கட்டும், ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ದೇವರೇ ಮನ್ನಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, அடிமைத்தன நுகங்கள் ஒழியட்டும், ನೊಗದ ಭಾರಗಳು ನೀಗಲಿ, ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருக்கட்டும், ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿರಲಿ, கண்ணீரோடு விதைத்தவர்கள் ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದವರು கம்பீரத்தோடு அறுக்கட்டும், ದೇವರೇ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕೊಯ್ಯಲಿ. எதற்கெல்லாம் ஜெபித்தார்களோ, ಯಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು, எதற்கெல்லாம் விசுவாசத்தில் நிற்கிறார்களோ, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, இன்றைக்கே அதை கட்டவிழ்க்கிறபடியால் ಈ ஸ்தோத்திரம். ಒತ್ತೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ பதில் வந்தபடியால் நன்றி, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ சுகம் ಸ್ತೋತ್ರ, வந்தபடியால் நன்றி, ಸೌಖ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, வெற்றி வந்தபடியால் நன்றி, ಜಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, புதிய வழிகள் திறந்தபடியால் ಹೊಸ ஸ்தோத்திரம், ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ நம்பிக்கை ಸ್ತೋತ್ರ, பிறந்தபடியால் நன்றி, ನಂಬಿಕೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. இயேசுவை அறியாத மக்கள், ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿಯದ இன்றைக்கு கலையாயிருக்கிறவருடைய வாழ்க்கை கதிராக மாறும்படி உதவி செய்யுங்கப்பா. ಈ ಹೊತ್ತು ಕಲೆಯಾಗಿರುವ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿ ದೇವ್ರೆ. அவள் இருதயத்துல வாங்க, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ.
ಯೇಸುவை ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. உம்முடைய முன்மாறி பின்மாறி மழையை பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் செழிக்கட்டும். ನಿನ್ನ ಮುಂಗಾರಿನ ಹಿಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲಿ. உம்முடைய குடும்பங்கள் செழிக்கட்டும். ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿ. கையின் பிரயாசம் விருத்தியாகட்டும். ಕೈಯ ಪ್ರಯಾಸ ಸರಾಗವಾಗಲಿ. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வார்த்தையின் தெளிவிலும் அறிவிலும் வளரட்டும். ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಚೊಲ್ಲಿ ಜಪಿக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. 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 ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும், ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯತೆ என்றும் என்றும் நம்மோடு இருப்பதாக. ಎಂದು ಎಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್. 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 ಕರಂ ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತரை ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರಗಳು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. வீட்டுக்கு சென்று வசனத்தை தியானிங்க. கேளுங்க ஆண்டவர்கிட்ட, கர்த்தாவே பின்மாறி மழை எனக்கு வாழ்க்கையிலே என் குடும்பத்தில் ஊற்றும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி கேளுங்க. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರಿನ ಪಾಡಲೆ ಪಾಡಿ ಕಾಣ ಸರ್. ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿ ಹೊರಟೋಗೋಣ. ಸಂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಪಾಲ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಪಾಲ ಬಂಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಪಾಳ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಪಾಳ ಬಂಗಾರ. ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ, ಬಾಳ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.